ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, दूसरे पासे असी देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन की गुरबत बहुत वधी है, क्योंकि अमरीका ने जिस ढंग के नाल 9/11 तो बाद हालांकि उन्होंने नेगेट तो पहला ही करना शुरू कर दिता सी जदों अफगानिस्तान चो विदड्रॉल हुंदी है सोवियत यूनीयन की, उस तो बाद अफगानिस्तान की समस्या पाकिस्तान के गल पा के हालांकि 5-6 मिलियन अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान च आके बैठे हुए सी, उन्होंने अपने हाथ धो लए सी। फिर किवें 9/11 तो बाद भारत नूं एक स्पैशल जवाई वांग अमरीका ने ट्रीट किया, किवें इंडो US न्यूक्लीयर डील की, किवें प्रेसलर अमेंडमेंट चों उहनूं बाहर कढिया, किवें न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप चों कढाया। भारत जिहनूं कहंदे ने कि भी वो बड़ा जिहनूं बड़ा भुतरिया होया चीन वाल अखां लाल करके देखण लग्या, पर इस तो पहला कि अखां तक की लाल होणियां सी, वो 1000 स्क्वेयर किलोमीटर तो ज़्यादा अपनी टैरीटरी भी गवाई, गंढे भी खाधे, जुत्तियां भी खाधियां। जिस लैवल दे उत्ते ईवन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिहड़ा बॉर्डर चीन और भारत दा है उस दे उत्ते जॉइंट एक्सरसाइज़ पाकिस्तान और चीन दियां, ये बहुत वड्डी गल है। हुण चाइना ने और पाकिस्तान ने मैसेज दिता है कि असीं नहीं हटे हैं, हुण तुहानूं जदों भी सबक सिखाउण दा वेड़ा आया ते असीं इकट्ठे ही होवांगे। It has two-pronged goals: targeting warships besides launching land attack from sea and honing air defense skills to target enemy aircraft, missiles और UAVs। कि भाई ये दोनों ही कि इक्को वेले लैंड और सी दे विच भी, क्योंकि ये समुद्र चीन नूं घेरन की कोशिश कर रहे हैं। 9/11 तो पहला अमरीकन फौजां नैटो फोर्सेज निकल रही हैं और भारत बड़ा कि जी असी $2 बिलियन उत्थे लाया होया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, फलाना है, असी भी दावेदार हैं, और जिहड़ी सरकार है उत्थे उन्हां दी हथ ठोकी है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਫਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी बहुत वार जदों खिते दे सियासी हालात की गल करते हैं और अक्सर जदों असी सिख फैक्टर की इंपॉर्टेंस की गल करते हैं उस दे नाल ये भी कि किवें हुण सारा फोकस ग्लोबल फोकस साडा खिता है साउथ एशिया है, क्योंकि चाइना अमरीका की जिहड़ी इकनोमिकल एम्पावरमेंट की जंग है वो ठंडी जंग वांग लंबा वक्त चलण वाली है। उस दे विच सफबंदियां हो रही ने, कौन प्लेयर किधर है। जिहड़ी पहली कोल्ड वॉर अमरीका की सोवियत यूनीयन के खिलाफ सी उहदे च ज़ाहिर है पाकिस्तान अमरीका की बैंड वैगन ते सी और भारत सोवियत यूनीयन की सैटेलाइट कंट्री सी। हुण हालात बिल्कुल बदले ने और उही रशिया जिहड़ा कदे सोवियत यूनीयन सी, एक पासे वो चाइना दे नाल जिहड़ा उहदे करीब है, दूसरे पासे असी देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन की गुरबत बहुत वधी है, क्योंकि अमरीका ने जिस ढंग के नाल 9/11 तो बाद हालांकि उन्होंने नेगेट तो पहला ही करना शुरू कर दिता सी जदों अफगानिस्तान चो विदड्रॉल हुंदी है सोवियत यूनीयन की, उस तो बाद अफगानिस्तान की समस्या पाकिस्तान के गल पा के हालांकि 5-6 मिलियन अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान च आके बैठे हुए सी, उन्होंने अपने हाथ धो लए सी। फिर किवें 9/11 तो बाद भारत नूं एक स्पैशल जवाई वांग अमरीका ने ट्रीट किया, किवें इंडो US न्यूक्लीयर डील की, किवें प्रेसलर अमेंडमेंट चों उहनूं बाहर कढिया, किवें न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप चों कढाया। फिर हौली 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 जिहड़ा उहनूं उहदा मोढा वरत के चीन दे उत्ते जिहड़ा वो दबाव बनाना शुरू कर दिता और पाकिस्तान नूं आलमोस्ट अबैंडन। और 2018 च ट्रंप ने जिहड़ी उन्हां नूं थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिलिटरी ट्रेनिंग और दूजी जिहड़े इन्हां दे भी मफाद च हुंदी है वो भी उन्होंने जिहड़े अमाउंट सी ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਚੀਨ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 32,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੋ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪਲੇਟਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੀ, 2 pronged war, we can simultaneously take over China and ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ LAC, ਚਾਈਨਾਜ਼ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਟ ਪਲੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਰਿਲ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PTI ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਏ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ, China and Pakistan are conducting a joint military exercise in Tibet। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ 2 pronged goals, targeting warships besides launching land attack from sea and honing air defense skills to target enemy aircraft, missiles or UAVs। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਇਟਸ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਦ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੈਟਸ ਵਿਦ PLA 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ LAC। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦਾ ਡਰਿਲ ਕਮਸ ਇਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। The number of Pakistani troops taking part in the exercise is not known। ਕਿੰਨੇ ਟਰੂਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। But from the Chinese side, troops of the 3 Air Defense Division are participating in it। ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 Air Force Defense Division ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। Pakistan already uses some of the missiles being used in this exercise. For India, this means that similar arsenal could be on board PLA Navy and Pakistan Navy warships. Moreover, Indian pilots, drones and missiles could face similar threats and counters on both। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ, ਲੈਂਡ ਵੀ, ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਵਾਰਸ਼ਿਪਸ ਔਰ PLA ਦੀ ਨੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਆਰਸੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਪਨਲੀ ਇਹ PLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ
ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੜਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ to hold talks amid US withdrawal uncertainty ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ the trilateral dialogue started by China would address new uncertainties in the wake of unilateral withdrawal of US and NATO forces। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ on Thursday will chair a meeting with the foreign ministers of Afghanistan and Pakistan as Beijing looks to step up its engagement with both Kabul and Islamabad among the withdrawal of US forces। So ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਪਾਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ BBC ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਲ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇਖਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਆਰਮਸ ਟੂ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। The agreement was part of several memorandums of understanding signed between two countries during the visit of Tajik President Emoli Rahman to Pakistan। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਪਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਸੀ, ਟੋਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।